당신은 리더입니까? 권력을 가졌습니까? 조직의 성장 과정에서 반드시 등장하는 권력자의 오만은 내부의 적으로 작용합니다. 그리고는 모두를 쇠락의 길로 인도하죠. 포브스 코리아는 국내 최초로 지난 2018년 휴브릭스 포럼을 개최해왔습니다. 성공한 인간과 조직, 기업에 오만이 어떻게 잉태되고 확산돼 위기를 불러오는지 탐구합니다. 지금 당신의 리더십은 어떻습니까? Question 1. There's a famous saying that pride comes before a fall. Could you explain what this means? Yeah, so being proud and having a feeling of satisfaction in your achievements is a good thing, but only in moderation. The problems start when pride's taken to excess and when it becomes the kind of pride that's boastful, that's arrogant, when we get big-headed and our egos get out of control. So an obvious example is Donald Trump. When he ran for the presidency the first time around, he said things like, "I beat China all the time. I'm the most successful person ever to run for the presidency." And when he was president, he famously tweeted, "I'm a very stable genius." And so it goes on. So the saying that pride comes before a fall, it is a warning. It means that if you become overconfident and arrogant and show contempt and disrespect for other people, something bad will happen that will bring you back down to earth. And it's found throughout history and across religions and cultures. So if we go back to the ancient Greeks, they had nemesis, which was punishment from the gods for a human being trying to be like a god. In Buddhism, pride is one of the poisons or disturbing emotions. And in Islam, pride is a sin that will be punished. And the saying that pride comes before a fall is actually goes all the way back to the Bible. Can you give some recent examples of leaders who have fallen from power? So hardly a week goes by without a story in the news of a powerful and successful person who's been humiliated by falling from power. So we see it in sport, we see it in entertainment, but it's especially common in business and politics, and it's often associated with men. So for example, Boris Johnson. But it affects women as well. So in my own country, in the UK, we've now got our third Prime Minister in less than a year. Our new Prime Minister is Rishi Sunak, but before him we had Liz Truss, and then before that Boris Johnson. And Liz Truss made history as the shortest Prime Minister in UK political history. She lasted only 44 days. And the reason that she fell from power was that she came up with very controversial plans for big tax cuts for the rich, with the idea that this would boost economic growth across the economy, which would then trickle down and filter down to the poorer members of society. But there were three problems with this. Firstly, the idea of wealth trickling down from the rich to the poor isn't proven at all. It's more of a political gut feeling or a political intuition than an economic fact. Secondly, she didn't say how the tax cuts, which were amounted to about £45 billion, would be paid for. And then thirdly, in the UK, governments normally get an independent assessment from a thing called the Office for Budget Responsibility, the OBR, of their tax proposals before they're announced to the public. But Truss decided to break with this convention, and she didn't get any independent assessment of the proposals. So not surprisingly, the financial markets reacted instantly and badly. They didn't like the idea of uncosted tax cuts one bit. So the pound fell to an all-time low against the dollar, reaching $1.03 in Asian markets, and the cost of government borrowing soared to over 5%. This caused a political and a financial crisis in the UK. So, for example, the costs of home loans to ordinary homeowners increased dramatically. So ordinary people became very worried because they couldn't keep up the loan repayments on their houses. The government's popularity plunged to an all-time low. And this all happened in a matter of days. The members of Truss's own political party, the Conservatives, rebelled against her and she was forced to resign.
Essentially, the problem was that Truss had a belief, which was nothing more than a gut feeling, that cutting taxes for the rich would create growth lower down in the economy. Most economists didn't believe this idea and think that this would happen. So Truss was overconfident, she was arrogant and wouldn't listen to advice. She thought she knew better than the experts, even though she'd been warned about the dangers. She had a stubborn reliance on her own intuition, which flew in the face of the experts' opinions. And in the end, the markets decided they were Truss's nemesis. She lasted just over 6 weeks, the shortest term in office ever. She trashed her own political career and also the UK's reputation for sound financial management. And the mess that she left behind is still affecting ordinary people's lives. So, switching now from politics to business, Elizabeth Holmes is another example. She was the founder and CEO of the Silicon Valley startup medical company Theranos. She founded the business in the early 2000s after dropping out of Stanford University. And her big idea was to revolutionize blood testing with her Edison machine, which was named after the famous inventor Thomas Edison, inventor of, amongst other things, the light bulb. So the Edison was a mini lab the size of a microwave oven that Holmes claimed could diagnose up to 200 diseases using a single drop of blood. The idea was to put the Edison machine in pharmacies, for example Walgreens in the US, and in supermarkets like Walmart, to make blood testing quicker, easier and cheaper. The strapline was that it's the blood test that needs just a drop, and Holmes's vision was for Theranos to be the Apple of healthcare and that the Edison would be the iPhone of medical devices. She got heavyweight endorsements from politicians like Henry Kissinger and former Secretary of State George Shultz, and she got big investments from business people like Rupert Murdoch, and she in fact raised over $700 million from investors. She became a Silicon Valley celebrity. She was named as the world's youngest self-made billionaire in 2014. She appeared on the cover of Fortune magazine and Forbes magazine in 2015, and she was praised as the next Steve Jobs. She even dressed like him with a trademark black turtleneck sweater. However, the problem was that Theranos' technology simply couldn't do what was being claimed for it. It wasn't backed up by any scientific research. It was impossible scientifically and technically to do what was being claimed. Now, aside from the fact that the technology didn't do what was being claimed for it, the other problem was Holmes' leadership style. She had a record of firing anyone who disagreed with her or asked difficult questions. And quite early on, some employees became unhappy with the technology and the claims that were being made for it. The Theranos chief financial officer, the CFO Henry Moseley, raised these concerns as early as 2006, and he warned her that the company must stop lying to its investors. He was fired on the spot by Holmes for not being a team player. Across the organisation more generally, employee emails were monitored. Anyone who voiced any doubts was moved out. And in the end, employees became too terrified to speak up. Now, to add to the toxic mix, the chief operating officer, Sunny Balwani, was in a romantic relationship with Holmes, but this wasn't disclosed to the investors or to employees. And Balwani himself had no experience in biotech, but what he did have was an abusive management style that created a toxic work environment. So the culture of secrecy, cover-ups and bullying meant that Theranos ended up being a revolving door for employees. In 2015, it was exposed by an investigative reporter from the Wall Street Journal when a whistleblower raised some serious concerns. The regulators stepped in and suspended Theranos' business. Criminal investigations started, and the company faced massive lawsuits. It eventually went bankrupt in 2018, but not before investors had lost hundreds of millions of dollars. Holmes herself ended up in a Los Angeles courtroom in one of the biggest legal cases ever to come out of Silicon Valley. She got convicted on several counts of wire fraud, and she faces a possible 20-year sentence in jail.
Ultimately, Holmes stretched the truth to secure big name endorsements and high profile investors. And it's been claimed as a classic case of Silicon Valley, fake it until you make it kind of approach. Theranos' technology was essentially too good to be true, and Holmes's arrogance towards investors and her contempt for the truth was her nemesis. Question 3. Is there anything that links these examples together? So the factor that links them all together is hubris, the hubris factor. Truss and Holmes were overconfident, arrogant, contemptuous and proud. They became intoxicated with their own power and success. They overestimated what can go right and they underestimated what can go wrong. And this is hubris. This is the definition of hubris. And hubris invites nasty surprises. It's a recipe for leadership derailment, and it's a recipe for leadership disaster. And the ancient Greeks warned us over 3,000 years ago that hubris is followed by nemesis. However, it's important to bear in mind that neither Truss nor Holmes set out to cause their own downfall, but there were unintended negative consequences of their hubristic behaviours. At the end of the day, it's kind of natural justice. It's in the nature of things that hubris creates the conditions for a fall. It's about getting what you deserved. But then again, it doesn't always happen. Some hubristic leaders seem to get away with it, at least for now. We can think of Vladimir Putin, for example, and Donald Trump is still an important political figure. But hubris followed by nemesis seems to happen more often than not. Question 4. Are there any risk factors that put leaders in danger of a fall? I think there are 3 risk factors that put leaders in danger. The first is the leader themselves. Secondly, there are no leaders without followers, so the second risk factor are the followers. And then the third risk factor is the context in which it all takes place. So if we focus on the leader to begin with, so take Liz Truss for example. She lacked the knowledge, she lacked the skills, she lacked the foresight to understand how the markets would respond to her plans. She put too much faith in her own intuition. She was overconfident and completely lacking in any humility. Then if we look at Holmes as a leader, she was charismatic, she was confident, she was strong-willed, but she had a complex personality. Some have even speculated that she was narcissistic. And one of the problems with narcissism is that it can lead to extreme outcomes, both extremely good and extremely bad. In the case of Holmes, it led to extremely bad outcomes. The other aspect of her leadership is her management style. She was authoritarian in her management style. And along with her partner Bulwani, they created an absolutely toxic organisational culture within the organisation. So then the second risk factor, followers. So there can't be leaders without followers. And Holmes managed to convince high-profile followers like Henry Kissinger, George Shultz, Rupert Murdoch to support and invest money in her vision. Truss drew on a loyal fan base of right-wing voters in her party. She fired anyone who didn't support her, and she packed the government with supporters. So all that Truss had in the government were people who would say yes to her plans. And then finally, the third risk factor, so we've got leaders, we've got followers, the third risk factor is context. In the UK, Liz Truss came to power in a period of huge political instability following the momentous events of Brexit. And we know that unstable contexts, because there tend to be fewer rules in unstable situations, create the space for hubristic leaders to flourish. And then if we think about Holmes in Silicon Valley, she was working in the Silicon Valley move fast and break things culture, and this idea of fake it till you make it in Silicon Valley. And while this might work for social media entrepreneurs, it definitely isn't suited to the medical device industry, where people's lives are at stake. So the toxic mix of hubristic leader, complicit followers and conducive context makes for a perfect storm for leadership derailment and ultimately destruction. Question 5. Do you have any final words of warning for leaders and managers about the dangers of hubris?
So I think there are three lessons from all of this. The first is, don't think you know better than the experts. Second one is, don't live in a bubble and create an echo chamber for your own beliefs and opinions. And the third one is, don't go with your intuition, don't go with your gut without checking it out first. Now, if we take those don'ts and let's flip them over into do's, then we can say, well, yeah, do listen to the experts. They tend to know what they're talking about. Take advice and listen to people in the know. Delegate complicated technical decisions down to the experts in your organisation, because only the big problems should reach the CEO or the senior manager's desk. And then another do get people on board who will challenge you. So in ancient Rome, the successful military commanders, the generals, used to have a slave who would stand at their shoulder in the victory parades, who would whisper in their ear, "Remember, you will die." And this was a deliberate check and balance on a powerful and successful leader's ego. And then thirdly, the third do, I think, is, do trust your intuitions. It's a good thing to do so if you're an expert and if you have experience, but only do so after you've tested them with a rigorous analysis. So, for example, then, if your intuition says yes, if your gut feeling says yes, and the analysis says yes, then that's a green light, that's a go. On the other hand, if your intuition says no and your analysis says no, that's a red light, that's a stop. In the situation where your intuition says yes, but the analysis says no, then it's probably a good idea to pause and check out your intuition just to test whether it stands up to scrutiny. And in the case of Liz Truss, of course she didn't. She followed her intuition without getting the independent assessment from the Office for Budget Responsibility. So I think from all of this we can draw a conclusion. And Truss and Holmes are two of the most recent examples of political and business leaders who've overreached themselves. But one thing is for sure, there will be others, because pride going before a fall, it's a lesson from history. And as we know, history repeats itself. And if we think about other situations that currently are taking place in the world today, Putin's invaded Ukraine. Has he overreached himself? Will Ukraine be Putin's nemesis? And then switching to business, Elon Musk has taken over Twitter. Has he overreached himself? And will Twitter be Musk's nemesis? All we can say in answer to those questions with any confidence is that only time will tell. 안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 심리학 박사 조지선입니다. 오만한 리더가 설 자리는 앞으로도 점점 더 좁아질 것 같아요. 이미 리더의 오만이 성과를 얼마나 방해하는지 많은 연구가 있지만 앞으로는 더 그렇게 될 것 같아요. 임자를 만났거든요. Z세대요. Z세대가 기존 세대와는 너무나 다른 새로운 종류의 사람들이라서 그런 게 아니라요. 사람이 원래 가지고 있는 기본적인 속성, 내적 동기가 그들에겐 더 중요해서 그래요. 아니, 연봉 같은 외적 동기가 아니라 내적 동기라고요? 네, 둘 다 중요합니다. X세대는 1965년부터 80년 사이에 출생한 사람들이고요. 밀레니얼 세대라고도 불리는 Y세대는 1981년부터 95년 사이에, Z세대는 95년 이후에 출생한 사람들을 이르는데요. 우리 모두 요즘 Z세대 전문가가 된 것 같아요. 어디 가나 그 얘기인데 세간에 떠도는 이야기들 중에 사실 오해가 많습니다. 실증 연구에서 밝혀진 Z세대의 특성은 뭘까요? 그리고 어떻게 하면 그들과 서로 신뢰하는 협업관계를 만들 수 있을까요? 이에 대해서 연구들이 어떤 제안을 하는지 한번 들어봐 주시겠어요? 리더가 오만을 덜어낼수록 Z세대가 열심히 일할 거예요. 그런데 세대 차이를 밝혀내는 게 생각보다 복잡해요.
우리가 보는 현상에는요, 세대 차이가 아닌 다른 변인들의 영향이 다 섞여 있거든요. 세대 간의 차이라기보다는 연령 차이일 수 있어요. 또 시대 차이, 즉 환경 차이일 수도 있거든요. 이런 오염 변인들을 분석해서 이렇게 분리해내면 세대 차이가 생각보다 작고 비일관적입니다. 이런 말씀을 드리면 리더분들이 아이고 논문 쓰는 양반들이 현실을 너무 모르네. 그러면 내가 업무에서 느끼는 이 당황스러움은 뭡니까? 라고 하세요. 맞습니다. 실제로 차이가 느껴질 때가 많죠. 그런데요, 그 이유가 정말로 그들이 새로운 종류의 인간이기 때문이냐라는 질문을 하고 싶어요. 조직심리학자인 데이빗 코스탄자하고 리사 핑켈스타인이 주장하는 바는 이렇습니다. 미디어에서 많이 언급되는 세대 차이가 실제로 존재한다는 실증적인 그런 증거가 희박하다. 세대 차이처럼 보이는 것에는요, 연령 차이가 섞여 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요, 1970년생은 X세대죠. 이 사람들 30년 전에 20대 때 어땠을까요? 모두들 X세대가 권위 있는 모든 것들을 무너뜨리기 시작했다라고 했어요. 집단의 규범? 관심 없고, 중요한 건 바로 나 자신이다. 미래 행복? 됐고, 지금 행복이 더 중요하다. 신인류가 나타났다. 이랬어요. 이거 근데 요즘 우리가 Z세대의 속성으로 계속 얘기하는 것들이잖아요. 즉, 세대의 특성이기보다는 연령의 특성이다. 그런데 이렇게 말씀드리면 반론이 들어옵니다. 요즘엔요, 일이 다 안 끝났는데 워라밸이 중요하다고 그냥 퇴근해버리더라고요. 그래요, 저도 20대를 겪어봤는데요. 하지만 요즘 사람들은 차원이 달라요. 네, 맞아요. 이런 말씀들도 많이 하시죠. 그런데 이것도 엄밀하게 말하면 세대 차이이기보다는 시대 차이 때문일 수 있어요. 시대가 다르다는 건 사회적 가치와 규범이 다르다는 거죠. 즉, 환경이 다른 거예요. 사람의 행동은 개인의 특성에 따라서도 달라지지만 또 환경의 영향을 받잖아요. X세대는 칼퇴를 혐오해서 야근했나요? 집에 가고 싶지 않은 사람이 어디 있어요. 근데 그때는 사회가 그걸 허락하지 않았어요. 일과 삶의 균형? 아유, 그런 게 어디 있어요. 사람이 누울 자리를 보고 다리를 뻗는다고 이제 다행히도 Z세대가 다리를 뻗을 수 있는 환경이 조성된 것뿐이다. 이런 설명이죠. 리더 여러분, 당신도 옛날엔 그랬어요. 당신도 옛날엔 만약에 상황이 허락했다면 다르게 행동했을지도 몰라요. 라고 연구들이 말하고 있는 거예요. 세대 차이에 대해서 논하다 보면요, 마치 지난 몇십 년 동안 사람의 속성이 확 달라진 것처럼 착각하게 되는데, 수백만 년에 걸쳐서 형성된 인간의 보편적인 경향성이 그렇게 쉽게 변하지 않습니다. 연령 차이 혹은 시대 차이를 발라내고 나면 세대 차이가 그렇게 크지도 명확하지도 않다라는 게 지금까지 연구들이 내린 결론이에요. 차이가 없다는 건 아닙니다. 있죠. 다만 그걸 과장하지도 거기에 매몰되지도 말자는 그런 말이에요. 사실 우리는 서로 다르기보다는 비슷합니다. 그러면 우리가 겪는 이 어려움은 도대체 어디서 오는 것이냐? 바로 이 점이 포인트인데요. 진짜 차이가 아니라 세대 차이가 크다고 생각하는 것, 즉 고정관념에서 온다는 거예요. 이 얘기는 잠시 후에 다시 하도록 하겠습니다. 자, 이제 현실로 들어가 볼까요? 아무튼 일상 업무에서 체감되는 차이가 이렇게 있는데 어쩌란 말이냐, 걱정되는 부분도 있다. Z세대가 모티베이션이 좀 떨어지는 것 같다. 일에 대해서, 회사에 대해서 별로 그렇게 상관하지 않는 것 같다. 이런 걱정들 제법 많이 하시죠. 세인트 존스 대학 연구팀이요, 2020년에 발표한 논문을 보면 모티베이션 측면에서 X, Y, Z 세대가 어떻게 다른지 좀 알 수 있었어요. 우선 리더분들이 현실에서 느낀 어려움이 좀 드러났습니다. 갈수록 동기 수준이 떨어지고 있었어요. X세대에 비해서 Y세대가 동기 수준이 좀 낮고 Z세대는 더 낮습니다. 그런데 이 연구가 발견한 또 다른 사실이 더 흥미로워요. 그러면 왜 이렇게 동기 수준이 좀 낮아지고 있는 것인가? 그 이유를 추측할 수 있는 힌트가 거기 있었거든요. 연구에서 사람들한테요, 당신이 지금 이 일을 열심히 하는 이유는 무엇입니까? 라고 물으면서 다음 항목들에 얼마나 동의하는지를 질문했어요.
지금 하는 일이 노력을 기울일 가치가 없다고 생각하기 때문에 일을 열심히 안 한다. 내가 이 일을 왜 하는지 잘 모르겠다. 이 일은 가치가 없다. 누구나 직장에서 이 가치 없는 일을 내가 왜 하고 있지? 이런 생각이 들면 동기 수준이 떨어지겠죠. 그런데 이 연구가 알아낸 중요한 사실이 뭐냐면요. Z세대가 그 부정적인 영향을 더 크게 받는다는 거예요. 이전 세대에 비해서 Z세대는 가치가 없다고 생각하면 일을 그냥 놔버리는 경향이 있어요. 일에 정이 안 가는 그런 상태에 더 예민하게 반응합니다. 다음 문항들도 한번 볼까요? 일이 재밌기 때문에 열심히 한다. 내가 하는 일이 흥미롭기 때문에 노력을 기울인다. 이건 내적 동기 수준을 측정하는 항목들인데요. 누구나 일에서 흥미를 느낄 때 더 노력하게 되죠. 그런데 다른 세대에 비해서 Z세대는 내적 동기의 영향을 더 크게 받아요. 그래서 Z세대와 일할 때는 내적 동기에 더 신경을 써야 한다는 그런 얘기예요. 그 사람들은 물질적인 보상에만 관심 있는 사람들이 아닙니다. 마음이 동해야 몸이 움직이는 사람들이에요. 아마도 Z세대의 그 동기 수준이 조금 낮은 이유가 바로 이런 게 아닐까요? 과연 우리의 조직들은 내적 보상을 경험할 수 있는 그런 환경을 제공하고 있는가? 연구에 따르면요. 또 실제 우리가 경험하는 바를 봐도 별로 그렇지 않거든요. 그런데 Z세대는 그런 환경에 더 민감하게 반응합니다. 진짜 차이가 아니라 차이가 크다고 생각하는 것. 이게 왜 더 큰 현실적인 어려움을 불러일으키는지 연구를 2개만 더 살펴볼게요. Z세대의 선배, 밀레니얼들에게 일의 의미가 과연 중요하긴 할까? 일을 적게 하면서 돈을 많이 버는 방법에 더 많은 관심이 있는 것 같은데 이런 생각들이 있잖아요. 경영학자 켈리 윅스 연구팀이 2019년에 발표한 논문에서 2가지를 알 수 있었어요. 첫째, 베이비 부머 세대, X세대, 밀레니얼 세대 모든 세대가 일의 의미를 추구하고 있었습니다. 그리고 정의도 비슷하게 내려요. 일의 의미란 성장하는 것, 그리고 나답게 일하는 것, 이렇게요. 2번째로 알아낸 사실이 더 흥미로운데요. 모든 세대가 다른 세대에 대해서 저 사람들은 일의 의미엔 별로 관심 없어요. 그냥 돈 벌려고 일하는 거예요 라고 말해요. 우리가 경험하는 세대 차이는 다른 세대에 대해서 부정적인 인식을 가지고 있기 때문일 가능성이 높습니다. 설상가상으로 자기를 다른 세대가 어떻게 보는지에 대한 지각, 예를 들어서 X세대 리더가 Z세대 사원 눈에는 내가 꼰대로 보이겠지? 이렇게 짐작할 수 있잖아요. 이런 생각을 메타 고정관념이라고 하는데요. 조직 심리학자 리셀 핑켈스타인 등의 연구에 따르면 메타 고정관념이 더 부정적이래요. 그러니까 내 머릿속에 있는 상대가 나를 바라보는 눈빛이 더 부정적인 거죠. 예를 들면 Z세대는 상사가 자기를 모티베이션 떨어지고 책임감 없는 인간이라고 평가한다고 믿고 있어요. 그런데 실제 상사의 평가는 이거보다는 나아요. 창의적인데 일이 역시 빨라 이렇게도 생각한단 말이에요. 고정관념은 Z세대에 대한 일종의 예언이거든요. 저 사람은 이렇게 행동할 거야. 그런데 무서운 게 뭐냐면 이 예언은 현실이 돼버려요. 자기 충족적 예언 현상 때문에 그렇습니다. 리더가 기대하는 대로 부하가 행동할 가능성이 무척 높아요. 자, 그러면 이제 어떻게 해야 할까요? 오만한 리더십에 반대로 하면 됩니다. 오만한 리더는 아마 Z세대 감당 못할 것 같아요. 오만한 리더의 특성 중 하나가 뭐냐면 도구적 인간관이거든요. 철학자 마사 너스바움은 이걸 오브젝티피케이션이라고 불렀는데요. 수단 취급 정도로 번역할 수 있을 것 같아요. 산업화 시대의 컨베이어 벨트 도는 공장에서 고용주는 직원을 어떤 존재로 대할까요? 계약한 대로 나는 일을 시키고 그는 결과물을 낸다. 직원은 수동적인 존재죠. 내가 그 직원의 자율성, 성장, 마음 상태 이런 거 신경 쓸 필요가 없죠. 요즘엔 어떨까요? 아마 현대적인 형태로 이런 일이 나타날 겁니다. 성과 만능주의 보스만 부하를 수단 취급하는 게 아닌 것 같아요. 지친 리더들도 그럴 수 있어요. 자, 다음 사례를 보시고 리더가 어떤 직원관을 가지고 있는지 한번 생각해 보시겠어요?
묵묵하게 좋든 싫든 맡겨진 일을 하는 친구들 예뻐할 수밖에 없죠. 자기가 좋아하는 일만 하겠대요. 폼나는 일만 하겠대. 그러려면 밖에 나가서 회사 차려야지. 왜 여기서 월급 받아요? 다들 선긋기 선수라도 된 건가요? 이거 내 일 아닌데요? 왜 나보고 하라 그래요? 그리고 A라는 일을 주면 딱 A만 해요. A는 B와 자연스럽게 연결이 되어 있는데 알아서 하는 게 아무것도 없는 거예요. 리더가 느끼는 이런 어려움에 공감할 수 있습니다. 그런데 MZ세대가 다 그렇다고 착각하게 되면 수단 취급의 함정에 빠지기 쉽습니다. 그래, 나는 쟤네를 그냥 활용하는 거야. 너무 애쓰지 말자. 이렇게 해요. 이 리더는 구성원이 누릴 자율성에 대해서 치열하게 고민할까요? 이 리더의 직원 간에는 내적 동기라고는 전혀 없는 그런 구성원이 살고 있어요. 무엇이 사람을 움직이게 만들까요? 사람들은 일의 의미를 느끼지 못할 때 불행해하고 아무리 빨리 퇴근할 수 있다고 해도 부품이 되는 느낌을 견딜 수 없어 합니다. 자, 그럼 이제 어떻게 해야 될까요? 한 국내 대기업이 무엇이 구성원들의 행복을 결정하는지 알아봤어요. 서베이, 관찰, 다이어리 이런 다양한 방법을 사용해서 데이터를 모았는데 가장 중요한 요인이 5가지로 밝혀졌어요. 40여 개의 예측 요인들 가운데 1등, 압도적인 1등은 성장이었습니다. 그 뒤를 자율과 관계가 따랐고 워라밸이나 보상 같은 외적 요인은 상대적으로 좀 덜 중요했어요. 저는 이 결과를 보고 무릎을 탁 쳤어요. 심리학에서 되게 중요한 이론이 있거든요. 자기 결정 이론이라는 게 있는데 행복하려면, 내적 동기를 올리려면 딱 3가지 질문을 던지라고 해요. 요즘 유능감을 느끼고 있나요? 그래도 좀 내 마음대로 자율적으로 행동하고 있나요? 사람들과 좋은 관계를 유지하고 있나요? 이 3가지는요, 요즘 리더들이 공을 많이 들이는 코칭 리더십의 3대 요소와도 정확하게 일치합니다. 구성원이 자율성, 유능성, 그리고 관계성 측면에서 만족감을 느끼도록 도와주려면 리더가 구체적으로 뭘 해야 할까요? 5가지 행동을 제안해 드리려고 합니다. 구성원 스스로 자기가 주니어 파트너라고 느끼도록 도와주면 어떨까요? 내가 좀 운전대를 잡고 가는 느낌, 이게 중요하거든요. 선택의 자유를 최대한으로 주는 거예요. 자, 첫 번째, 초대합니다. 초대에는 당신이 나에게 중요한 사람이라는 걸 알리는 모든 행위가 포함돼요. 예를 들어서 직접적으로 표현해 보세요. 당신의 도움이 필요합니다. 어떻게 생각하는지 궁금한데요. 알고 싶어요. 말해주세요. 나한테는 당신의 의견이 엄청 중요하거든요. 또 구성원이 중요한 사람이라면 중요한 정보를 제때 주겠죠? 전격적으로 결과를 통보하지 않아요. 사실 구성원들이 이거 제일 싫어합니다. 일의 목적을 공유하고 중요한 논의 과정에 참여시키는 것, 이것 또한 초대에 포함되는 그런 행동이라고 생각해요. 둘째, 허락을 구해보세요. 허락 구하기는 상하 관계를 상호 협력 관계로 만들어버리는 힘이 있어요. 리더가 허락을 구할 때 구성원이 허락을 해주면서 내가 주니어 파트너구나, 그냥 부하 직원이 아니라 파트너구나 라고 느낄 거예요. 예를 들어서 상대가 준비됐는지 확인하지도 않고 그냥 피드백을 확 줘버리면 그냥 일방적인 소통이죠. 그것보다는 지금 피드백 주고 싶은 게 있는데 괜찮을까요? 들어보시겠어요? 이렇게 허락을 구하는 거예요. 상대를 위해서 혜택을 베풀 때도 마찬가지라고 생각해요. 좋은 교육이 있는데 참여하세요가 아니라 추천하고 싶은 게 있는데 어떤 건지 한번 들어보실래요? 허락을 구하는 겁니다. 이렇게 말하는데 누가 싫어요 그러겠어요. 그래도 이 합의 과정이 있어야 구성원이 파트너로서 대화에 참여할 준비가 됩니다. 그런데 저는 좀 이러면서 머뭇거린다면 허락을 구하길 정말 잘했죠. 어쩔 뻔했어요. 셋째, 의견을 묻습니다. 이렇게 하세요 라는 지시를 최소화하고 어떻게 생각해요? 어떻게 하고 싶어요? 이렇게 질문하는 걸 최대한 많이 하는 거예요. 해야 하는 일이 이미 결정된 상황에서도 선택권을 최대한으로 줄 수 있거든요. 이 일을 어떤 방식으로 하기를 원하냐라고 물을 수 있죠.
또 리더가 어떤 때는 좀 아쉬워서 개선이 이제 필요하다 싶을 때가 있잖아요. 그때도 좀 노력해봐요. 이게 아니라 어떤 노력이 필요하다고 생각합니까? 어떻게 노력하고 싶어요? 라고 의견을 물어야 상대방이 더 책임감 있게 행동합니다. 이런 질문을 받는 구성원은 내부 통제감을 갖게 돼요. 그러니까 내가 좀 통제하고 있는 그런 느낌이죠. 어려운 과제를 해내는 힘이 여기서 나온대요. 어떤 땐 과제가 도전적일 때 오히려 막 에너지가 생길 때도 있잖아요. 그럴 때 조건이 있어요. 통제감을 느껴야 돼요. 넷째, 인정의 말을 건네보세요. 내적 동기에는 유능감이 중요하잖아요. 내가 할 수 있다 이런 생각이요. 리더에게 인정의 말을 들어야 나에게 잠재 능력이 있구나 라고 생각하기 시작해요. 번아웃은 꼭 일의 양이 많을 때 생기는 게 아니랍니다. 인정의 양이 적을 때 번아웃이 된대요. 리더가 일의 의미에 대해 공감해주지 않을 때 번아웃 됩니다. 그런데 인정해도요, 기술이 있어요. 머리가 좋아? 똑똑해? 이런 칭찬은요, 역효과를 일으킵니다. 왜 그럴까요? 타고난 능력을 칭찬하는 거로 들리죠. 엄청 부담스럽죠. 계속 똑똑해 보여야 할 것 같잖아요. 최고다, 100점이다. 이런 칭찬도 그렇게 바람직하진 않아요. 퍼포먼스에 대해서 칭찬하고 있잖아요. 그것보다는 노력과 행동에 대해서 칭찬을 해주는 게 좋습니다. 얼마나 애썼는지 다 보이네요. 이런 말 듣고 싶겠죠. 또 한 번 더 꼼꼼하게 봐줘서 이 큰 결함을 일찍 발견했어요. 잘했어요. 자, 그리고 얼마나 달라졌는지 프로그레스를 칭찬하는 게 좋습니다. 비교는 정말 금물인데요. 예외적으로 좋은 비교가 있어요. 그 사람의 과거와 현재를 비교하는 거예요. 얼마나 성장했는지를 말해주는 거예요. 지난번보다 구체적인 사례가 많아서 더 좋은데요. 다섯 번째, 구성원이 심리적인 안정감을 느낄 수 있도록 도와주세요. 자기 의견을 적극적으로 말하려면 내가 이런 말 했다고 해서 곤란에 처하지는 않을 것이다 라는 강력한 믿음이 있어야 돼요. 심리적 안정감이거든요, 이게. 여기에 대해서 많은 연구를 한 하버드 경영대학원의 심리학자 에이미 에드먼슨에게 사람들이 물었어요. 구성원들이 심리적 안정감을 느끼도록 하려면 어떤 말을 해줘야 합니까? 그분이 4개의 문장을 추천해 줬어요. 잘 모르겠어요. 리더가 다 아는 거 아니잖아요. 그리고 도움이 필요해요. 당신은 중요한 사람입니다. 라는 메시지죠. 또 제가 실수했군요. 그리고 죄송합니다. 어떠세요? 좀 의외였나요? 리더가 강함보다는 취약성을 인정할 때 구성원은 심리적인 안정감을 느낍니다. 코칭 리더십을 발휘해 보시면 어떨까요? 심리적 안정감을 높이는 가장 효과적인 리더십이라고 생각합니다. 자, 정리해 볼까요? Z세대는 새로운 종류의 사람들일까요? 근본적인 속성 측면에서 모든 세대가 서로 다르기보다는 비슷하다는 것이 많은 연구들이 내린 결론입니다. 물론 다른 점도 있어요. 선호하는 라이프 스타일도 다르고 또 표현하는 방식도 다르고 문화적으로 향유하는 그런 방식도 달라요. 또 일의 동기의 측면에서도 차이가 있죠. 연봉이나 복지와 같은 외적 보상에도 물론 민감하고요. 그런데 선배 세대보다 일의 가치와 의미, 성장, 나답게 일하기 이런 것에 더 예민합니다. 초대하고 허락을 구하고 의견을 묻고 인정해주고 심리적으로 안전한 조직을 만드는 리더의 모습을 한번 떠올려 보시겠어요? 구성원의 내적 동기를 끌어올릴 수 있는 이 포용적인 리더는요, 정확하게 오만한 리더의 대척점에 있습니다. Z세대는요, 역사상 가장 많은 교육을 받았고, 가장 많은 여행을 했고, 가장 세련된 취향을 가진 수준 높은 집단입니다. 이런 사람들과 일하는 거 기대되지 않으세요? 리더 여러분들을 응원합니다. 안녕하십니까.
SK의 써니, 행복할 리지 김정태 담당입니다. 외부에 계신 사람들을 만날 기회가 종종 있습니다. 모든 만남에는 처음이 있죠. 방금 같이 인사를 나눕니다. 반응은 크게 두 가지인데요. 바로 물어보시는 분들, 아니면 조금 라포가 생긴 뒤에 질문하시는 분들이죠. 써니는 어떤 조직인가요? 행복할 리지는 어떤 일을 하시나요? 거의 예외가 없는 것 같습니다. 이 이야기를 소개해드리는 이유는요, 잠시 후에 말씀드리도록 하고요. 제가 몸담고 있는 써니는 변화가 일상화되어 버린 이 시기에 불확실한 미래를 준비해야 하는 우리 스스로가 자신을 개발하고 성장할 수 있도록 지원하는 하나의 실험적인 성장 플랫폼입니다. 성장을 주제로 구성원의 행복을 지원하는 인프라라고 할 수 있습니다. 행복할 리지요. SK는 경영의 지향점으로 구성원 행복을 추구하고 있습니다. 우리는 행복할 리지는 구성원 행복을 위해 우리의 문화, 리더의 역할, 제도와 시스템 등에 대해서 실증적인 연구를 합니다. 그리고 이를 통해 알게 된 사실들을 다양한 방식으로요, 우리의 경영층 또 리더들 그리고 구성원들께 전달하고 변화를 넣지 않은 역할을 수행하고 있다고 보시면 됩니다. 자, 저는 오늘 Good News and Bad News라는 제목으로요, 오만이라는 다소 무거운 주제보다는 행복이라는 밝지만 너무도 소중한 그리고 중요한 이야기를 여러분께 드리고자 합니다. 미국의 유명한 비평가이자 역사학자 크리스토퍼 레시는요, 리더의 오만은 과거의 성공에 대한 집착적 확신이라는 기름에 본인이 무한한 권력과 파워를 가지고 있다는 망상적인 불씨가 만나서 발화된다고 합니다. 무서운 얘기죠. 그들에게는 세 가지 공통적인 특징이 있다고 하는데요. 자신이 전능하다는 것을 증명받아야 됩니다. 검증받아야 안심하고 살아갈 수 있거든요. 그래서 자신을 환호해주는 관중이 항상 절실하고요. 하지만 그 관중들의 진실성, 또 삶의 가치, 더 나아가 조직 혹은 사회의 미래 따위에는 관심이 없다고 하네요. 두 번째는요, 본인이 옳다라는 확신이 강한 만큼 나와 다른 사람의 의견이 있다면 무조건 공격이나 음해라고 치부하고요, 철저하게 대응해야 한다는 인식을 가지고 있다고 합니다. 마지막으로 이러한 부정적 패턴으로 인해서 그들에게는 공감 능력이 흔적기관처럼 빠르게 퇴화되거나 재생이 불가능할 정도로 소멸된다고 하죠. 그러니 철저하게 찾아내서 그 힘을 공동체, 조직에서 제거해야 된다고 주장합니다. 무서운 오만의 역습이 시작되기 전에 저는 오늘 조금 다른 관점에서 이야기를 드리려고 합니다. 우리가 다 아는 이솝우에 나오는 바람과 햇님이 행인의 외투를 벗기기와 같은 내기처럼 부정적이고 자극적인 이야기보다는 우리의 일터에서, 우리의 일상에서 행복이라는 주제로 오늘을 살아가고 있는 리더들께, 경영자들께, 그리고 너무나 평범한 구성원들께 이 이야기를, 그리고 변화와 실천이 필요한 부분을 말씀드리고자 합니다. 이제 본론으로 들어가겠습니다. 써니가 연구한 구성원의 행복에 대한 이야기를 여러분께 말씀드리고자 하는데요. 여기에는 굿뉴스와 배드뉴스가 있습니다. 이번 연구의 목적은 두 가지였습니다. 첫 번째는 우리 구성원의 행복 이야기를 마이닝 해보는 것. 일터에서 구성원을 행복하게 하는 혹은 불행하게 하는 원인은 무엇일까에서부터 출발을 했죠. 평범한 개인이 일터에서 느끼는 행복한, 즐거웠던, 때로는 힘들었던, 아니면 너무나 평범했던 일상의 감정들, 그리고 그 감정들을 일으키게 했던 원인들을 찾아보는 것이었습니다. 목적지를 향해 지도를 그리듯 탐색해보자는 것이었고요. 학문적 이론이나 직관적 겉필링보다는 철저하게 데이터를 통해서 우리들의 찐 경험과 속마음을 알아보자는 것이었죠. 두 번째 목적은 너무나 당연했습니다. 그래서 어떻게 해야 하지에 대한 답을 찾는 것이었어요. 우리와 같은 현장의 리더들, 그리고 조직을 경영하시는 경영자들께서는 무엇을 해야 하는가에 대해서 제안을 드리고자 했습니다. How to가 없으면 모든 활동은 생명력을 잃죠. 공허해지거든요. 오늘 드릴 이야기도 같은 구조로 되어 있습니다. 우리는 먼저 데이터를 수집했습니다. 저희에게는 콩이라는 행복 앱이 있는데요. 개개인이 현재 느끼는 감정의 종류는 무엇이고 또
하루에서의 행복의 점수는 얼마나 될까라는 부분을 기록하고요. 또 그 감정이 나오게 된 행복의 점수에 대한 원인, 경험들에 대한 데이터를 수집합니다. 한 10,000여 명이 넘는 구성원들께서 90여만 건의 진솔한 자신의 행복의 흔적을 이 행복 앱에 기록해 주셨습니다. 우리의 이야기만 할 수 없죠. 상자 밖에 다른 세상들, 그래서 SK와 같은 대기업들, 너무나 이제 익숙한 단어가 된 네카라쿠, 베당토 같은 IT 대기업들, 그리고 여러 기업에 계신 분들 약 6,000명이 참여해 주셨습니다. 마지막으로 이번 연구의 가장 중요한 포인트입니다. 한 130여 명의 우리 구성원들이 평균 6시간 정도, 한 750시간의 인터뷰를 하셨습니다. 그리고 한 1200편 정도의 구성원들이 일상에서 남긴 경험을 소중한 일기, 다이어리로 제공해 주셨어요. 그래서 이렇게 모인 우리의 이야기, 그리고 세상 밖에 같은 조직에 있는 일터에서의 이야기를 하나하나 치열하게 분석했습니다. 이제 우리가 알게 된 사실들에 대해서 말씀드리겠습니다. 여러분께서 보시는 바와 같이요, 다음과 같은 지도를 그릴 수 있었습니다. 구성원 행복에 영향을 주는 중요한 요인으로서는요, 성장, 자율, 관계, 워라밸, 그리고 보상의 순으로 나왔습니다. 구성원 행복의 성장은 가장 지배적인, 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다. 그리고 그들은 자유를 원합니다. 누구의 간섭이나 관리받기보다는 가장 스스로 몰입하고 잠재력을 극대화할 수 있는 공간과 방식으로 성과를 만들고 성취를 느끼고 싶은 거예요. 다음으로 당연히 소중한 사람들과 일터에서 의미 있는 관계도 매우 중요한 행복 요소였습니다. 그리고 요즘 큰 이슈가 되고 있죠? 워라밸과 보상 등이 있었죠. 굿뉴스네요. 우리가 모르는 것들은 하나도 없었습니다. 우리가 이미 알고 있다는 것, 얼마나 좋은 소식입니까? 이제 실천만 하면 되겠네요. 우리의 연구는 지속적으로 분해하고 통합을 반복했습니다. 구성원 행복에 영향을 미치는 요인을 세분화하고요, 요인별 핵심 대표하는 메시지를 정의해봤습니다. 여기서 저는 배드뉴스를 좀 말씀드려야겠네요. 우리가 알고 있던 세부 요인들과는 다른 사실들이 우리의 지금 이 현실 속에 있었습니다. 구성원들은 데이터라는 대역을 통해서 우리에게 이 배드뉴스를 전하고 있었습니다. 자, 이제 5개의 요인별로 차례차례 설명드리겠습니다. 구성원이 기대하는 성장이란 한 문장으로 줄였습니다. 자신의 몸값을 높이고 오래 일을 할 수 있는 전문성을 소유하거나 축적하는 것이었습니다. 당연히 일을 통해서죠. 어떻게 분석을 해도요, 지배적인 단어는 시장 가치, 전문성, 오래 일하는 이런 맥락에 데이터가 연결망의 중심에 있었습니다. 승진이요, 학습이요, 자아실현, 이런 개념들도 결국에는 나의 몸값, 나의 시장 가치, 그래서 내가 오래 건강하게 일을 할 수 있는 것, 고용 상태라고 하죠. 단어와 연결이 되고 있었어요. 세대별로 차이가 있었냐고요? 세대별로 일부 차이는 있었습니다. 하지만 유의미하지 않았어요. 즉, 이것은요, 세대가 바뀐 게 아니라 우리를 둘러싼 세상이 바뀐 것이었습니다. 우리는 3가지 상수를 가지고 살아가고 있는 것 같습니다. 첫 번째는요, 빨라집니다. 변화는 점점 빨라집니다. 그 파급력도 엄청나게 강해집니다. 사회도, 기업도, 기술도, 조직도 예외가 아닌 것 같습니다. 두 번째는요, 길어집니다. 우리가 일해야 할, 살아가야 할 수명이 길어집니다. 어느 정도 경제적 안정과 건강이 보장되어 있는 기반하에서요. 그런데 짧아지네요. 내가 지금 하고 있는, 내가 지금 보유하고 있는 역량, 전문성, 스킬의 수명이 짧아진다는 거죠. 그러니까 우리는 지속적으로 학습을 해야 되고, 우리는 지속적으로 스스로를 개발해야 된다는 거죠. 구성원이 성장이라는 단어를 들었을 때 인지적으로 사고하고 언어적으로 표현하는 유의미한 단어와 문장 중 과반이 넘는 반응은 시장 가치, 경쟁력, 고용 상태, 몸값, 역량, 스킬 등이었습니다. 그런데 다소 충격적인 부분은 다음이었습니다. 배드뉴스 같네요.
저희가 연구한 결과에 따르면 평균적으로 구성원 3명 중 2명 이상이 지금 내가 하고 있는 일이 나의 시장 가치, 나의 미래의 경쟁력을 높여주지 못할 것이라는 생각을 한다는 것이었습니다. 국내 대기업이요? 네카라쿠, 메당토, 스타트업 예외가 아니었던 것 같습니다. 이렇게 상상해 볼까요? 여러분들이 점심을 먹으러 이제 이동을 하고 계십니다. 동료 3분과 함께요. 여러분들과 함께 식사를 하고 있는 3분 중에 2명은 지금 내가 하고 있는 일이 미래의 내 시장 가치를 높여주는데 큰 역할을 하지 않을 수도 있다는 불안에 있다는 거죠. 좋은 부서에 있다라고 해서요? 아니면 성장하는 부서에 있다고 해서 예외일까요? 그렇지는 않았습니다. 그런데 자꾸 우리는 반복적으로 예전 과거의 라떼의 경험을 강조하니까 그들은 불안을 넘어 불편해지기 시작하는 거죠. 데이터는 성장에 대해서 한 가지를 더 이야기하고 있었습니다. 바로 목적, 경로가 필요하다는 점이죠. 많은 구성원들을 인터뷰했습니다. 그들이 말하는 것은 무엇과 같은 이라는 관형어, 부사어를 많이 말씀 주셨어요. 이거를 없애야 됩니다. 무슨 말씀이냐고요? 이런 질문이었습니다. 당신은 지금의 일을 통해서 무엇이 되고 싶은가요? 당신은 미래에 어떤 일을 하고 싶으신가요? 라는 질문에 많은 구성원들께서는 펀드 매니저요, 변호사요, 의사요, 프로그래머 같은 전문가라고 응답을 했어요. 문제는 여기에 있는 거죠. 내가 지향하는 그 전문가의 목표가 모호하기 때문에 무엇과 같은 이라는 부사어가 나오는 것입니다. 이 부분을 우리는 바꿔야 됩니다. 구성원 스스로가 그들의 목적과 목표를 설정해야 하는 것을 지원해 줘야 되고 도와줘야 된다는 것이고요. 회사는 구성원이 성장할 수 있는 길, 별자리 지도를 함께 만들어 가야 한다는 것이죠. 다음으로 일터에서의 자율에 대한 이야기를 드리고자 합니다. 코로나의 이야기를 빼놓을 수가 없습니다. 코로나가 남긴 2가지 변화가 있는데요. 강제된 혁신으로 인해서 학습된 구성원이 있었습니다. 결국 과거에 일하는 방식으로 회귀는 이제는 불가능하다는 점이죠. 우리는 너무나 자연스럽게 정해진 시간, 같은 장소에 모여서 정해진 방식으로 만나서 일을 했었죠. 적어도 2019년의 마지막 날까지는요. 우리는 눈을 뜨면 너무나 당연한 일상이었던 출근을 금지당했었어요. 옛날에 재택이라고 하면은요, 고수익 알바 혹은 어떠한 민감한 이슈로 재택연금 등을 수식하는 단어였죠. 집은 일하는 곳이 아니라 쉬는 곳이었어요. 그런데 일하는 곳에 경계가 없어졌습니다. 모임은 서로에게 큰 결례와 불편이 되었고요. 대면으로 했었던 회의, 회식, 협업, 교육도 모두 비대면으로 전환되었습니다. 우리는 강제된 혁신을 해야만 했습니다. 여기서 학습과 자각이 발생한 거죠. 연구 결과를 볼까요? 보시는 바와 같이 이제 개인에게 시간과 공간의 선택권, 주도권이 생긴 겁니다. 불안하지만 일과 삶의 균형도 확실하게 경험을 하게 되고요. 가족과 저녁이 있는 삶 등이죠. 그런데 생산성은 오히려 올라갔다네요. 삶에 대한 만족도도 향상되었다는 것. 치열한 출근 전쟁을 선택해야 하는 그 현실을 벗어나 소중한 가족과 아침을 함께 보낼 수 있었죠. 자, 이거는 우리가 일반적으로 알고 있는 내용인데요. 근데 이상한 사실을 저희는 이번에 알게 되었습니다. 우연이었습니다. 저희가 구성원 인터뷰와 구성원의 일상의 일기를 수집하는 시기가요, 우리나라의 코로나 확진자가 가장 높을 때 시작을 해서 팬데믹에서 엔데믹으로 전환되는 시기였습니다. 우연의 일치였죠. 이상한 일이 벌어졌습니다. 다시 예전에 일하는 방식으로 돌아가는 것에 대한 불안, 그리고 불만, 불편을 시그널로 표현하고 있었습니다. 예전에 했던 과거로 돌아가야 한다는 것에 대한 부정정서가 엄청나게 늘어나고 있다는 것이었죠. 물론 동료들과 즐거운 만남과 소통할 수 있다는 긍정적인 면도 있었지만요. 다시 우리의 일에 대해서 질보다는 시간의 길이로 불필요하고 비효율적인 관리를 당해야 한다는 부정적 정서가 생긴 거죠. 대퇴사라는 단어를 들어본 적이 있으신가요? 이제 그 단어가 이제 quiet quitting이라는 단어로 전환되고 있습니다. 몸은 비록 회사에 있지만 표현하진 않지만
시키는 일만큼만 혹은 더 좋은 조건의 일터가 생긴다면 언제든지 옮길 준비를 하고 있기 때문에 내가 가지고 있는 에너지를 최소한만으로 쓴다는 거죠. 이제 구성원이 자발적이고 의욕적으로 몰입할 수 있는 방식으로 일하는 방식을 새롭게 디자인해야 된다는 거죠. 일하는 방식에 대전환이 필요하다는 것입니다. 세 번째로 관계에 대해서 말씀드리겠습니다. 여기에도 두 가지 큰 시사점이 있는데요. 굿뉴스는 구성원이 행복하고 몰입하는 가장 큰 영향을 주는 곳은 소규모의 조직이라는 겁니다. 일반적으로 팀이라기도 하고요. 파트라고도 하죠. 작은 정도가 아니고요. 6배 정도 차이가 나요. 더군다나 구성원들끼리는 비슷한 정서의 경험을 한다는 것이었어요. 우리는 이를 한 문장으로 줄여서 구성원의 행복은 부바부, 부서 바이 부서라고 정의했어요. 그런데 구성원의 언어에는 단위 조직의 리더가 가장 많이 언급됩니다. 가장 중요한 사람이 킹핀이라는 이야기죠. 그에 의해서 우리의 일터의 삶은 엄청난 영향을 받고 있다는 거예요. 문화의 중심에 단위 조직의 리더가 있다는 거죠. 그러면 이제 궁금해지죠. 우리의 리더는, 특히 단위 조직의 리더들은 어떤 감정 상태와 경험을 하고 있을까? 코로나의 상흔이 남긴 가장 큰 피해자는 현장의 리더들인 것 같습니다. 저희가 측정하는 행복 점수 결과를 보면 2022년에 행복 점수가 유일하게 떨어진 계층이 리더 계층이었어요. 특히 작은 조직의 장들, 리더들이었죠. 조직을 둘러싼 모든 것들이 바뀌었는데 누구도 새로운 리더십, 조직을 이끄는, 리딩하는 방식을 가르쳐주지 않아요. 그냥 개인기로 헤쳐나가라는 거죠. 그게 리더의 숙명이다. 이제는 그렇게 이야기하시면 안 됩니다. 소속감, 팀워크, 일체감, 충성심 이런 이야기를 강조하면 꼰대로 인식되는 것 같다고 합니다. 재택근무 등으로 구성원들과 물리적 거리만 떨어져 있는 게 아니에요. 소통의 양도 줄었고요. 리더가 일을 싸가지고 집에 가서 하시는 경우도 많다고 하네요. 기약 없는 야근도 많아지셨고요. 정리하면 엄청난 부정적 감정의 악순환이 발생될 수 있다는 겁니다. 조직의 문화는 리더에 의해서 영향을 받잖아요. 그런데 지금 그들이 혼란을 겪고 있다는 겁니다. 새로운 리더십이 필요한 시점이라는 걸 의미했습니다. 이제 워라밸과 보상에 대해서 말씀드리겠습니다. 워라밸은요, 구성원들이 시간을 매우 중요한 자원이자 자산으로 생각한다는 점이었어요. 자산이자 자원이니까 투자라는 개념이 반사적으로 나오죠. 결과를 볼까요? 70% 가까이 되는 구성원들은 자신의 성장이나 경력 개발 등에 도움이 된다면 기꺼이 자신의 시간을 어느 정도 양보할 수 있다고 생각하고 있습니다. 마찬가지로요, 내 시간을 양보하는 대신에 충분한 보상이 뒤따른다면 어느 정도 나의 워라밸은 희생할 수 있다고, 양보할 수 있다고 답을 했습니다. 여기에는 말이죠, 두 가지 중요한 키워드가 있어요. 바로 양보라는 개념과 어느 정도라는 개념입니다. 양보는요, 다른 말로 하면 나의 내 것이라는 인식이 지배하고 있다는 거죠. 바로 말씀드렸던 것처럼 시간의 소유권, 주체권이 이제는 구성원 개인에게 있다라고 구성원 개인 스스로가 강하게 인식하고 있다는 겁니다. 나의 시간, 나의 성장, 나의 기여 등등등이고요. 내가 추가로 투입하는 시간에 대해서 반드시 체감할 수 있는 리턴이 있어야 한다는 얘기죠. 다음은 어느 정도입니다. 지나친 반복과 당연시는 절대 안 됩니다. 예측 가능성, 빈도, 그 의미성을 보셔야 된다는 거죠. 구성원들이 느끼고 있는 시간, 워라밸에 대한 인식은요, 구성원과 조직에 대한 전통적인 관계의 개념이 바뀌고 있다는 하나의 증거였습니다. 이제 마지막 5번째, 보상에 대한 이야기입니다. 방금 워라밸에서 나왔던 파인딩과 연결이 되고 있는데요. 자, 굿뉴스입니다. 보상은요, 사실 5개 요인, 성장, 자율, 관계, 워라밸, 보상 중 행복에 미치는 영향도는 상대적으로 가장 낮았습니다. 그런데 말이죠, 구성원들이 회사를 선택하거나 이직을 선택할 때 가장 민감하고 중요하게 여기는 요소였습니다. 보상은 그럼 과연 구성원들에게 어떤 의미일까요?
내가 인정받는 가장 결정적 수단입니다. 우리의 일터는요, 내가 인정받을 수 있는 수단이 많지 않아요. 인정 결핍의 시대라고 하잖아요. 그러다 보니 물질적 보상에 민감하게 되는 거죠. 그래서 다양한 방식으로, 유무형의 방식으로 구성원을 레코그니션, 인정하는 그런 시스템이 필요합니다. 또 하나의 사실은요, 바로 정보의 불균형입니다. 정보 비대칭이죠. 여러분이 생각하는 그 의미와는 다른 의미입니다. 바로 구성원 개인은 이미 알고 있는데 회사는 내가 이미 알고 있다는 이 사실, 이 정보를 모르고 있다는 거죠. 요즘 세대들은 정보와 관계의 풍요의 시대에 살고 있다고 합니다. 클릭 몇 번으로 혹은 동료들과 사회관계망을 통해 내가 받는 연봉의 수준, 그리고 투명성의 정도, 공정성에 대해서 바로 확인할 수 있다는 거거든요. 다만 표현하거나 말을 하지 않을 뿐이죠. 이러한 현상이 바로 최근 몇 년 동안 큰 이슈가 된 평가와 보상에 대한 공정성, 투명성에 대한 원인이 되는 것 같습니다. 이제 마지막 단계네요. 그러면 우리는 구성원과 진정한 공감을 형성하기 위해 구성원의 행복 요인을 규명했고요. 그 현실, 팩트를 찾았습니다. 그리고 우리의 스토리로 디자인을 해보았죠. 성장, 자율, 관계, 워라밸, 그리고 보상. 마지막으로 이를 관통하는 핵심 메시지를 뽑았습니다. 바로 우리 조직, 경영자, 저와 같은 리더들이 가져야 할 시대정신 중에 하나고, 우리는 이거를 선택의 자유, 프리덤 오브 초이스라고 정의했어요. 구성원들은 선택의 자유를 원한다는 거죠. 내가 주체적으로 선택하고 참여할 수 있어야 나의 자발성, 나의 의욕이 생기고요. 이를 통해 나의 잠재력이 극대화된다고 생각하고 있습니다. 기존에 우리가 가지고 있던 가정, 어썸션을 조직, 회사 중심에서 구성원 중심으로 대전환을 해야 된다고 확신했습니다. 그 대전환의 축이 프리덤 오브 초이스라고 정의를 했습니다. 많은 연구자들은 공통적으로 이야기를 합니다. 오만이라는 바이러스는 결국 구성원, 조직, 공동체에 대한 소통의 가능성을 잠식시켜 버린다고요. 결국 타인과 공감을 통해 신뢰를 만드는 것이 오만이라는 바이러스를 제거하거나 치유하는 백신이 아닐까요? 그 출발점으로 구성원이 원하는 것, 바라는 것, 지금 갈구하는 것, 느끼는 것이 무엇인지 알아가는 것이 필요하다고 확신합니다. 자, 이제는 how to, 그래서 무엇을 어떻게 할 것인가에 대해서 말씀드릴 시점이 된 것 같네요. 저는 오늘 이 자리에서는 딱 한 가지만 말씀드리고 싶습니다. 바로 원온원 미팅이라는 툴입니다. 2016년 마이크로소프트에서 실험한 결과가 소개된 케이스가 있는데요. 가장 위대한 매니저들이 보이고 있는 일상에서 활용하는 하나의 툴이 무엇일까라는 연구를 했다고 합니다. 자, 결론은요. 딱 하나의 공통된 툴이 있었고 공통점 루틴이 있었는데요. 바로 원온원 미팅이었다고 하네요. 이 외에도요. 원온원의 중요성과 효과에 대해서는 정말 엄청난 자료와 케이스들이 있습니다. 저는 이 자리에서 성공적 원온원에 대해서 핵심 키워드 딱 3가지만 말씀드리고자 합니다. R3라고 한번 정리해 봤습니다. 첫 번째는 루틴입니다. 정기적으로 하셔야 됩니다. 1대1 대회가 가장 리더에게 중요한 우선순위라고 구성원들에게 어떻게 증명할까요? 바로 규칙성, 정기성에 있습니다. 1주, 2주, 한 달, 그게 중요한 게 아니에요. 내가 구성원들과 약속을 했고 그 약속을 지켜나가고 있다는 것을 행동으로 보여주셔야 한다는 점이죠. 당신과의 대화가 내 일정의 중요한 부분으로 자리하고 있다는 것을 보여주셔야 한다는 겁니다. 두 번째는 레드니스, 준비하셔야 됩니다. 가장 중요한 포인트입니다. 일반 업무 미팅과 원온의 가장 큰 차이는요. 다양한 주제를 가지고 한 명의 구성원과 이야기를 나눈다는 겁니다. 토픽을 준비하셔야 돼요. 구성원의 성장, 구성원의 자율에 대한 인식, 조직 내에서 관계, 요즘 느끼고 있는 일과 삶에 대한 균형, 혹은 어느 기간 동안 했었던 나에 대한 일에 대한 평가나 레코그니션 등을 주제로 잡으시면 좋습니다. 또 하나 준비하셔야 될 게 있어요. 충조, 평판 하시면 안 됩니다.
여러분과 구성원 간의 1대1의 공간입니다. 섣불리 충고하거나 조언하거나 평가하거나 판단하지 말라는 의미입니다. 그냥 들어주세요. 그러기 위해 좋은 질문들만 잘 준비하시면 됩니다. 마지막으로요, 리추얼을 만드셔야 됩니다. 우리 조직이 하나의 당연한 습관, 하나의 문화로 만들어 주셔야 된다는 거죠. 처음 시작하다 보면 쑥스럽고 실수할 수 있어요. 하지만 그럼에도 불구하고 리더가 노력하고 있다는 것, 진정성을 가지고 있다는 것을 보여주시면 여러분의 문화와 그리고 여러분과 구성원의 신뢰가 극대화되는데 큰 기여를 할 것이라고 확신합니다. 자, 이제 오늘 시간을 마무리하면서요, 영국에서 실시한 재미있는 실험 결과를 소개해 드리겠습니다. 제목은요, 똑같아요. Good News and Bad News입니다. 연구의 개요는 이렇습니다. 성인 남자 2,500명을 대상으로 건강하고 장수할 수 있는 비결을 찾기 위해서 1979년부터 한 35년간 추적 연구를 합니다. 엄청난 연구였죠. 그리고요, 35년 만에 발견한 것은요, 다음과 같은 5가지였어요. 저지방 식단으로 식사하기, 규칙적으로 운동하기, 과음하지 않기, 적정한 체중을 유지하기, 그리고 금연하기였습니다. 얼마나 굿뉴스입니까? 우리가 모르는 게 하나도 없네요. 천만다행으로 우리는 이 모든 비결을 알고 있었기에 이 연구의 이름이 굿뉴스가 된 거죠. 그런데 바로 이어서 배드뉴스가 나옵니다. 2,500명 중 단 1%만이 꾸준히 실천하고 있었다는 겁니다. 같은 리더로서 그리고 동시에 일터에 있는 구성원으로서 우리가 가지고 있는 여러 가지 기존의 가설들, 어썸션을 함께 바꿔보았으면 좋겠습니다. 그리고 우리의 행동, 비헤이비어를 같이 업그레이드해 보시면 어떨까요? 결국에는 소통입니다. 그래서 커뮤니케이션 하는 방식을 과감하게 변화시켜 보셨으면 좋겠습니다. 그러면요, 분명 오만이라는 단어는 여러분과 그리고 저의 사전에서 영원히 지워버릴 수 있을 것이라고 확신합니다. 저는 이러한 변화를 딥체인지라는 단어로 조금은 다르게 표현해 보겠습니다. 이제는 딥체인지를 즐기는 리더가 되어야 될 것 같습니다. 1%의 실천가가 되어보자는 거죠. 그러면 우리와 여러분이 계신 지금의 이 공동체는 오늘보다 더 행복해질 것이라고 믿습니다. 여러분의 행복을 응원합니다. 감사합니다.